आत्म लेख दुख सुख पाइय है, एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा भवाइय है। हुक्म अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोय, नानक हुक्म जे बुझै, ता हुक्म कह ना कोय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी अमृत वेले तो गुरु दरबार विच हाजरी भर रहे हो। जिवें कि परसों तो नितनेम समागम आरंभ होए सन, ते जिन्ने भी बच्चे ने बड़े तो आंदे ही ने गुरु घरे, लेकिन जिन्ने बच्चे भी इन समागमां विच आ रहे हैं वो धनता दे योग ने। सो अमृत वेले जिथे असी नितनेम की बाणियां का पाठ कर रहे हैं, नाल ही पहले दिन जपजी साहिब की संख्या आरंभ हुई सी। पहले दिन जपजी साहिब की उठान का इत्थे उचारिया गया। जपजी साहिब बाणी का की नाम हैगा पुरातन स्वरूपों के विच, ते मूल मंत्र की जिहड़ी संख्या है वो आरंभ हुई। फिर कल के दिनां विच मीह करके भाई साहब आ नहीं सके, ते विचार काफ़ी करनी सी, लेकिन संखेप मात्र विच जिहड़ी पहली पौड़ी सी ओहदी संख्या हुई, ते अज दूसरी पौड़ी की संख्या आरंभ हो रही है। सो जिन्ने भी विद्यार्थी जन इस समय दरबार विच बैठे ने, सानू बेनती है पहले तो अपनी पिठा सीधियां कर लैन ते तैयार पर तैयार होकर लै जाण। ते जिवें कल बेनती की सी कि एक उन्हां दा साथी गुटका साहब फड़ ले, ते एक जिहड़ा उन्हां दा साथी हैगा जिहड़ी नोटबुक हैगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भी चीज़ां जरूरी दसियां जाणगियां उन्हां नूं जरूर नोट करन, क्योंकि यह विश्राम यह नोटबुक तुहानूं अगे भी काम आएगी। सो बेनती है जी, कल नोट नहीं किया गया सी, ते अज बेनती करते हैं कि आप जी ध्यान नाल एक एक विश्राम जिवें जिवें भाई साहब दसणगे, जिवें जिवें भाई साहब पाठ करनगे, जिथे जिथे आप जी नूं लगेगा जरूरी चीज़ां ने, जिथे असीं आप जी नूं दसांगे कि यह चीज़ नोट करनी है, तो आप जी ने जरूर नोट कर लेनी है। तो उस तो बाद संध्या तो बाद कीर्तन के अखाड़े भी सजने हैं, तो आप जी बेनती है कि इवें ही सजे रहना, भावें आप जी अमृत वेले इत्थे आए हो, पर हुण इस गुरुद्वारा साहब आखिरी ऐलान हैगा, तो आप जी ने इवें ही सुचेत होकर अंत तक पूरी हाजिरी करनी है। हाँ जी, सो हुण भाई साहब पाठ आरंभ कर रहे हैं। भाई साहब को बेनती है पहले आप जी कुछ बेनतियां कर दो साखी वाहिगुरू जी। साध संगत जी, जिस प्रकार परसों रोज तो अपना संध्या आरंभ की हुई है, संध्या करने का कारण इसकी विशेषता बाणी का संस्कार कितना तो सानू करना चाहिए है, ये असीं गुरु इतिहास तो सीखांगे। एक बार की गल है, महाबली जोधे धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दीवान में सजे हुए सन। उस समय महाराज जी नूं पुरना पुरिया ते आख्या, संगत जी की तुहाडे विचों कोई प्राणी सानू जपजी साहिब का शुद्ध स्पष्ट ते सुरत टिका के पाठ श्रवण करा सकता है। जदों गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने आवाज़ मारी तो पहली आवाज़ से कोई ना उठिया, जब दूजी बारी बेनती करूँ तो भी कोई ना उठिया, जब तीसरी बारी बेनती की तो गुरु का सिख भाई गोपाला सजा होया। भाई गोपाला जी ने सोचा कि गुरु साहब के बचनों की बेइज्जती होगी, जे ना उठिया तो यह माड़ी गल होगी। तो भाई गोपाला जी उठे, उन्होंने आख्या, सतगुरु आप जी के सीस सदका शुद्ध पाठ से कर सकते हैं, पर सुरत का असीं कुछ कह नहीं सकते। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बेनती की, आख्या भाई गोपाला जी आप जी फिक्र ना करो, आप जी पाठ आरंभ करो, सतगुर सहाई होंगे। तो भाई गोपाला जी को महाराज जिथे आप सजे हुए थे अपने तो 10 इंच ऊंची थां से बिठा करके बाणी का पाठ करा। संगत जी, यह देखने वाली गल है कि जो गुरबाणी का सत्कार है कितना तो है, गुरु जी ने अपने आसन तो भी 10 इंच ऊपर का आसन सजा करके भाई गोपाला जी को बिठाया। अजकल आम तौर पर गल्लां देखने को आदियां ने कि पाठी सिंह जिहड़े हुंदे ने थल्ले बैठ के पाठ कर रहे होंदे ने, ते सरवण करन वाले जिहड़े मंजे ते बैठे होंदे आ, या गुरुद्वारे साहब किते जाइए
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਚਨ ਹਨ, ਦਿਨ ਹੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਦ ਹੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਾਹੀ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭੈ ਭਾਵ ਡਰ ਅਤੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਈਏ, ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਪਿਆ ਜਹਾਨਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਥੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਦਬ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਪੋਥੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਲੰਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਚੱਦਰ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਾਸਨ ਉਪਰੰਤ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਲੈਣ ਲਈ, ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੱਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਹੁ ਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤਿਆ ਮੇਰੋ ਨਾਉ, ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਦੇਵਲੀ ਕਹਿ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੇਵਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਸਾਡਾ ਪੱਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵ ਐਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵਲੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਗੇ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖਾ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਜੋ ਚਾਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਭਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਬਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, ਪੱਲਾ ਫੜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਖਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਫੇਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਕੁਰਾਏ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ, ਆਪਾਂ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਕਰਨਗੇ, ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਲੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਾਇਦੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮੀ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਸੁਣਿਆ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ, ਸੋਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਪੌੜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੀਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਜਦ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਏ ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਦੇ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। तो इसी प्रकार जब महाराज समाप्ति हुई तो महाराज ने हाक मारी कि भाई गोपाला जी ने जो है वो घोड़िया की भेटा कर दो ते नाल काठियां भी पा के दो। तो संगत जी ये बेनती थी सूक्ष्म रूप से कि किस प्रकार एक शुद्ध जपजी साहिब के पाठ का महत्व है। तो सारे बेनती है जिस प्रकार सिंह साहब जी पाठ करेंगे पाठी सिंह जी आप जी ने सारे ने बड़े ही ध्यानपूर्वक पाठ सुनना है। जो विश्राम जो जानकारी आप जी ने दी जाएगी वो आप जी ने नोट कर लेनी है, इन्हों ध्यान भी रखना है, अगे जाके ये आप जी के सारे दे काम आएगी। हाँ जी वाहिगुरु साहिब जी हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई। सो जिवें भाई साहब जी ने एकदम शुद्ध उच्चारण किया हुक्मी होवन आकार। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਕਾਰ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲਿਖ ਲੈਣ ਕਿ ਐੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਕਿਹਾ ਪੜਾਂਗੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ। ਲਘੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੜੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੱਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਜਦ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਖੇਰ ਕੇ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਐਵੇਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਮਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੇਦਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੁਕਤਾ ਔਂਕੜ ਤੇ ਤਿਹਾਰੀ
ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਲੱਗਦਾ। तो इस प्रकार आप जी ने ध्यान रख लेना है। हाँ जी। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए। सो हम इत्थे बेनती है हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए है ते कहते लिख दुख सुख इन्ना सब नूं वखरा वखरा करके पढ़ना ताकि पता चल जाए कि केड़े केड़े इत्थे शब्दां की गल हो रही है। जिस नूं पढ़ांगे हुक्म लिख दुख सुख वो सारा इकट्ठा ही हो जाएगा। सो एक एक पद जिहड़ा हैगा वो वखरा वखरा पढ़ना। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए है ते अगला उच्चारण हैगा पाइए है दा। इत्थे असीं काली दे विच पाइए पाठ पढ़ जांदे आ जिहड़ा हाहे नूं अंत दे विच सिहारी लगी हुई है ते वो छुट जाती है ते ऐड दे उत्ते दलावां लग जांदियां ने। सो इहदा ध्यान देना पाई है। ਇਹਨੂੰ ਪਾਠ ਹੈ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਈਏ ਪਾਈ ਹੈ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਈ ਹੈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। बहुत ही प्यार नाल निखेर निखेर के सारा पाठ करना है। एक एक अक्षर जो जो लिखा है सारे ही पढ़ने का यत्न करना है। पाई है इस प्रकार का पाठ होगा। एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाई है। हुण इत्थे जिवें भाई साहब जी ने एकदम शुभ उच्चारण किया है एक ना हुक्मी बख्शीस। इत्थे असीं काली दे विच बिंदी ला दिंदे बख्शीश पढ़ दिंदे हैं। अर्थ ते भावें उहदा जे ठेठ पंजाबी जाइए बनेगा ते उही की बख्शिश होंदी किसी ते। लेकिन जिवें महाराज जी ने उचारिया है महाराज जी ने पैर दे विच कोई भी बिंदी की वरतों नहीं की। सो असीं भी अपने वालों कोई भी बिंदी नहीं लानी। सो इत्थे जिवें भाई साहब जी ने पाठ किया है बिना बिंदी लाए एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भवाई है। सो फिर जिवें भाई साहब जी ने दसिया सी भाई साहब गुरप्रीत सिंह जी ने कि पाई है इन्हां दोनों पाठां नूं पहले वखरा कर दईए तां इन्हां दा सौखा जिहड़ा हैगा अभ्यास हो जांदा। इत्थे उवें ही भवाई है भवाई ते इहनूं थोड़ा वखरा कर देना ते उस तो बाद इहनूं बार बार इहदा अभ्यास करके इहनूं इकट्ठे करके भवाई है इस तरह करके इहदा उच्चारण बनेगा। हाँ जी। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई। तो जिस प्रकार भाई साहब ने पाठ किया ये बिल्कुल शुभ उच्चारण है। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆन देने वाली गल यही है जो हुक्म असी पाठ करांगे आखिरी का जो मम्मा है हुक्म मम्मा बोलते अपना जो मुख है वो बंद नहीं रहेगा पूरा अक्षर का उच्चारण होना चाहिए हुक्म। इस प्रकार का उच्चारण करना है जी। नाल ही एक होर बेनती हैगी है कि जिवें इस पंक्ति च आया बाहर हुक्म ना कोई। सो असीं बाहर नहीं कह देना काली दे विच जिवें असीं आम बोली विच कह दिंदे आ बाहर बई मैं बाहर जाना है। तो इत्थे असीं पाठ दे विच जिवें महाराज जी ने गब्बे नूं कन्ना लाया है हाहा मुद्दा रखिया है ते रारे नूं सिहारी दा सदा उच्चारण उवें ही गब्बे नूं कन्ना ला के पढ़ना बाहर। जिवें भाई साहब जी ने पढ़िया सी बाहर हुक्म न कोई। जिहड़ा मम्मा है वो निखेड़ के पढ़ना है ते जिहड़ा नन्ना हैगा फिर बार बार बेनती हैगी है कि नन्ने के नाल कन्ना ना लाया जाए। इस चीज़ का खास ध्यान रखना। नानक हुक्म जे बुझै ता हुक्म कह ना कोई। इस पाठ के थोड़ा सी ध्यान देना जिवें कल असीं गल कीती सी यमक ते ठनक दी। यमक हुंदा है जिहड़ा मेन विश्राम तो पहला लगदा है ठनक हुंदा जिहड़ा मेन विश्राम तो बाद विच लगदा। सो इत्थे नानक ते यमक लानी है इत्थे छोटा विश्राम बनेगा। सो जो असीं टकसाल संपदा दे संख्या करते हैं तो वो सानू जे फर्क करना है वड्डे विश्राम ते छोटे विश्राम दे विच
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਮਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮਾ ਉਵੇਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡਾਟ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੌਮਾ ਪਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਏਗਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ, ਤੇ ਬੁੱਝੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੁੱਝੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੁੱਝੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੁੱਝ ਲਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਲਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੱਸ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੁਝੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੱਸ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਧਕ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਧਕ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਸ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਬੁੱਝੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੱਤਾ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਕਦੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਕਹੈ, ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਠ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ, ਪੂਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜੋ ਅਦਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਅਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਬਿੰਦੀ ਅਦਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਤੇ ਹਾਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਬੁਝਣਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪੜੀਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਦਕ ਪੂਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਯਮਕ ਤੇ ਠਮਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅਰਧ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਪ ਦੀ ਬਦਲ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਆਗਿਆ ਲਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਲਿਖ ਲੈਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਸੰਥਿਆ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਹੀ ਆਇਆ। ਐ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ हम ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਤਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਹਰ ਭਗਤ